दानियल मैं मोबाइल तो कोई नहीं सेव कीते, उत्थे ही फेसबुक ते सेव होंदे न। वो कीवर्ड दे तो सामने आ जाते हैं, उतों चाह के ते अगे शेयर कर देना जितने भी ये नोट्स वगैरह आर्टिकल्स हैं। तो दूआ जड़ा बुल्ले शाह ते वारिस शाह का जड़ा दौर है, उहदे विच अफगान जड़े ये हमलावर मुसलसल करते रहे ना पंजाब ते आंदे सन ते पंजाब दियां 2 फसलां होंदियां चाह के लै जाते सन, फिर औरतां बच्चे भी चाह लैंदे सन। ते उदों फिर उन्होंने बुल्ले शाह ने आख्या ना, तो रंजीत जड़ा ओहदा रंजीत दौर तो मगरों दा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा शोरश सी कि दोवां ने यानी वारिस शाह ने बुल्ले शाह ने इहदे विच आया। बल्कि उदों लुकाई दी जड़ी एक जड़ी वो फ्रेज बन गई ना, खादा पीता लाहेदा रहिंदा हमेशा एदा, इस तरह दर खुलिया हशर अजाब दा, ये बुल्ले शाह ने कहा बुरा हाल होया पंजाब दा। तो ये मतलब ये अफगान जड़े सन मतलब लुटमार के चक्कर से आते सन और इस तरीके नाल, ते इन्हां ने फिर इस तरीके नाल उन्हां दे बारे च मतलब सारा किया। तो जारी गल है वो अफगाना दे विच फिर अहमद शाह ने ताखीर कर दी ना, तो इस करके फिर उहदे विच ते रंजीत जड़ा इहदा दौर ते जदों आंदा है शुरू, तो वारिस शाह का मतलब मेरी पैदाइश है तो मैं चैक किया तो वारिस शाह जड़ा उस वेले उहदा तकरीबन एंड सी। ये अपनी कोई मिसल जड़ी है उहदा मतलब और हैड बनया सी उस वेले जड़ा सी। वारिस शाह ने 1766 दे विच जड़ी है हीर लिखी है ना, तो 1768 दे विच मेरे ख्याल फौत होया, मैं अगर भुलदा नहीं पिया। तो उस तो मगरों मतलब जड़ा है इहदा जड़ा पीरियड है मगरों दा है अपना रंजीत दा। लेकिन फिर रंजीत ने सारी गल फिर मक्कू ठप्पिया इन्हां दा अफगानां दा उत्थे नहीं जाके, क्योंकि पंजाबियों ने तो कभी भी किसी ते हमला नहीं किया। ये भी जड़ा रंजीत नूं करना पिया वो एक ऑफेंस जिन्हों कहते हैं ना, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, यानी ऑफेंस किया अपने डिफेंस वास्ते। ये थोड़ी उन्होंने कोई लुटमार करन गया या उन्होंने कोई छह चावन गया, वो भुखे नंगे दी जाए इत्थे हमेशा। मतलब देखो ना शुरू तो आते रहे, हुण भी इदां ही आते हैं। तो इस करके इत्थे मैं मैंशन किया। असल च उस जी मैं छोटी जी पोस्ट लाई है, उस मैं राजा डाहर जड़ा है उहदे नाल कंपैरिजन किया। पंजाब दा जड़ा जितना भी उलमा कराम ने उन्होंने पुछो, सो कॉल्ड सहाफिया पुछो, सिंधी इतने जोरावर ने मतलब उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है। हुण पंजाब दा जड़ा सहाफी है चाहे वो सारे कह रहे हैं हाँ 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 राजा दाहिर बिल्कुल सही है, सिंधियां दा हीरो है। मैं सवाल किया राजा दाहिर नूं सिंधियां ने हीरो बनाने वास्ते मेहनत की, यानी गलत की सही की, हिस्टरी दे विच जो भी है, हिस्टरी तो असी कुछ नहीं लेना, जो भी सी उन्होंने हिस्टरी को असी सपोज कर लेने हिस्टरी च उन्होंने एक गलत शय नूं जिहड़ा कॉन्कोक्शन की। मैं नहीं कहता किसी को कोई गलत सही, छोड़ो हिस्टरी है। मैं सिर्फ एक फर्ज कर रहा कि उन्होंने कॉन्कोक्शन की, उन्होंने गल घड़ ली। क्यों घड़ी? इस वास्ते कि उन्होंने एक नवी धड़ेल का सामना है यूपी के हिंदुस्तान का, और उन्होंने जमीन उन्होंने हर शहर जड़ा काबू करने वास्ते तैयार बैठा सी। और उस हिंदुस्तान ने मुहम्मद बिन कासिम नूं अपना एक उन्होंने अपनी एक नवी कहानी घड़ के और उन्होंने इत्थे यानी साबित करना चाहा कि मुताला पाकिस्तान के जरिए कि ये साडा हीरो है और मुहम्मद बिन कासिम का जड़ा पैन इस्लामिज़म है, असी बाबुल इस्लाम सिंध इस तरह के नाम दू के ताकि असी हुण आ गए इस्लाम के जड़े असल ठेकेदार, तो सानू जड़ा हुण खोल दो दरवाजे अपने। तो सिंधिया ने उहदा एक काउंटर नैरेटिव बनाया है, गल नूं समझण दी लोड़ है। काउंटर नैरेटिव असी इस गल दे विच ही नहीं जांदे, वो हिस्टोरीयंस का काम है। मैं सिर्फ उन्होंने इस गल की दाद देना GM सैयद नूं कि उस बंदे ने एक नैरेटिव नूं इस तरीके नाल काउंटर यानी एंटीडोट दा बनाया कि बड़े बड़े बदमाश जड़े ने, और उहदे ते सिंधी सारे पक्के हो गए। और थोड़ी इस्टैबलिशमेंट जी है वो बड़े बड़े देखो ना, हामिद मीर फलाना
ਮੌਲ ਮੁੱਲਾ ਆਲਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਏਕਾ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਹੋਏ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਈ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਚਲੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਪਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 1000 ਕੇਸਿਸ ਹਨ। ਕੈਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਰਾਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਪਠਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੇ ਕੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ ਲੋਰਾਲਾਈ 'ਚ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤਸਬੀਹਾਂ ਗੇੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੇਸਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਠਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਫਗਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈਏ ਹੀ ਨਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਬਈ 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਝ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਬਿਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ, ਉਹ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੈਯਦ ਇਹਨਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਔਰ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੀਜਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਲਚਰ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ YouTube ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੱਸੀ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ।